হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ আবার চলে এসেছি নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তোমরা থাম্বনেল দেখেই বুঝে গেছো আজকে আমরা সন্ডার্স NCLEX RN এর অবস্টেট্রিক্স অ্যান্ড গাইনোকোলজিক্যাল MCQগুলো সলভ করব। তবে এটা অনেক বড় চ্যাপ্টার, সেই জন্য আমরা বিভিন্ন পার্টে আলোচনা করব। ফার্স্ট পার্টে আমরা রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমের কোশ্চেনগুলো সলভ করব। তো চলো দেরি না করে ভিডিওটা স্টার্ট করি। আজকের ফার্স্ট কোশ্চেন, দ্য নার্স ইজ প্রিপেয়ারিং to teach a prenatal class about fetal circulation. Which statements should be included in the teaching plan? Select all that apply. এখানে অনেকগুলো অপশান দেওয়া আছে, তার মধ্যে যে যে পয়েন্টগুলো আনসার হবে সেইগুলোকে টিক করতে হবে। তো দেখা যাক। ফার্স্ট অপশান আছে, the ductus arteriosus allows blood to bypass the fetal lungs. Option 2, one vein carries oxygenated blood from the placenta to the fetus. Option 3, the normal fetal heartbeat range is 160 to 180 beats per minute in pregnancy. Option 4, two arteries carries deoxygenated blood and waste products away from the fetus to the placenta. Option 5, two veins carry blood that is high in carbon dioxide and other waste products away from the fetus to the placenta. এখানে রাইট আনসার হলো অপশান 1, 2 এবং 4। অপশান 3তে বলেছিল হার্টবিটের রেঞ্জ থাকে 160 to 180 বিটস। এটা কিন্তু ভুল, এটা 120 to 160 বিটস হবে। আর অপশান 5 ছিল টু ভেন ক্যারি ব্লাড দ্যাট ইজ হাই ইন কার্বন ডাইঅক্সাইড। আমরা জানি ফিটাসের ক্ষেত্রে ভেন অক্সিজেনেটেড ব্লাড ক্যারি করে, কাজেই 1, 2 এবং 4 এইগুলোই হবে আনসার। নেক্সট, দ্য নার্সিং ইনস্ট্রাক্টর আস্ক দ্য স্টুডেন্ট টু ডেসক্রাইব fetal circulation, especially the ductus venosus. Which statement by the student indicates an understanding of the ductus venosus? Option 1, it connects the pulmonary artery to the aorta. Option 2, it is an opening between the right and left atria. Option 3, it connects the umbilical vein to the inferior vena cava. Option 4, it connects the umbilical artery to the inferior vena cava. এখানে রাইট আনসার হবে অপশান 3, ইট কানেক্টস দ্য আম্বিলিক্যাল ভেন টু দ্য ইনফেরিয়ার ভেনা কেভা। ফিটাল সার্কুলেশন নিয়ে আমার একটি ভিডিও বাংলায় দেওয়া আছে, যে ভিডিওটা আশা করি তোমাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে NCLEX এর কোশ্চেনগুলো সলভ করার জন্য। ভিডিও লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি, তোমরা চাইলে দেখে নিতে পারো। আশা করি ভিডিওটা একবার ফলো করলে তারপর এই কোশ্চেনগুলো সলভ তোমরা নিজেরাই করতে পারবে। তো চলো নেক্সট কোশ্চেনে যাই। নেক্সট কোশ্চেন, এ প্রেগনেন্ট ক্লায়েন্ট tells the clinic nurse that she wants to know the sex of her baby as soon as it can be determined. The nurse informs the client that she should be able to find out the sex at 16 weeks gestation because of which factor? Option 1, the appearance of the fetal external genitalia. Option 2, the beginning of differentiation in the fetal groin. Option 3, the fetal testes are descended into the scrotal sac. Option 4, the internal differences in the males and females become apparent. এখানে রাইট আনসার হবে অপশান 1, the appearance of the fetal external genitalia. Next, the nurse is performing an assessment on a client who is at 38 weeks gestation and notes that the fetal heart rate is 174 beats per minute. On the basis of this finding, what is the priority nursing action? Option 1, document the finding. Option 2, check mother's heart rate. Option 3, notify obstetrician. Option 4, tell the client that the fetal heart rate is normal. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন 3,
নোটিফাই দ্য অবস্টেটিশিয়ান। কেন না আমরা জানি ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে হার্ট রেটটা 160 to 170 হয়, কিন্তু আফটার ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার হার্ট রেট 120 থেকে 160-র মধ্যে থাকে। এটা নর্মাল, এরকম থাকা উচিত। কিন্তু কখনো যদি 120-র নিচে নেমে যায় অথবা 160-র বেশি হয়ে যায় হার্ট রেট, তখন কিন্তু বুঝতে হবে ফিটাল ডিস্ট্রেস হচ্ছে। তাহলে এখানে হচ্ছে হার্ট রেট আছে 174, তার মানে নার্সকে বুঝতে হবে যে ফিটাল ডিস্ট্রেস হচ্ছে, তাহলে অবশ্যই এটা অবস্টেটিশিয়ানকে জানাতে হবে। নেক্সট কোশ্চেন, the nurse is conducting a prenatal class on the female reproductive system. When a client in the class asks why the fertilized ovum stay in the fallopian tube for 3 days, what is the nurse's best response? Option 1, it promotes the fertilized ovum's chances of survival. Option 2, it promotes the fertilized ovum's exposure to estrogen and progesterone. Option 3, it promotes the fertilized ovum's normal implantation in the top portion of the uterus. Option 4, it promotes the fertilized ovum's exposure to luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. এখানে রাইট আনসার হবে অপশান 3, ইট প্রমোটস দ্য ফার্টিলাইজড ওভামস নর্মাল ইমপ্ল্যান্টেশন ইন দ্য টপ পোর্শন অফ দ্য ইউটেরাস। আসলে এই সময় কি হয়, ফার্টিলাইজড ওভামটা যখন টিউবে থাকে সেই সময় টিউবাল ইসথমাস কন্ট্রাক্টেড অবস্থায় থাকে 3 দিন পর্যন্ত। এর ফলে ফার্টিলাইজড ওভামের ডেভেলপমেন্ট হতে থাকে টিউবেই। এই ডেভেলপমেন্টের জন্যই আস্তে আস্তে 3 দিন পরে যখন কন্ট্রাক্টেড অবস্থা থেকে আস্তে আস্তে রিল্যাক্সেশন অবস্থায় যায় ইসমাসটা, তখন কিন্তু ওই ফার্টিলাইজড ওভামটা ফান্ডাল পোর্শনে ইমপ্ল্যান্টেশন হওয়ার চান্স থাকে। এবার চলে যাই নেক্সট কোশ্চেনে। নেক্সট কোশ্চেন, দ্য নার্সিং ইনস্ট্রাক্টর আস্ক a nursing student to explain the characteristics of the amniotic fluid. The student responds correctly by explaining which as characteristics of amniotic fluid. Select all that apply. Option 1, allows for fetal movement. Option 2, surrounds, cushions and protects the fetus. Option 3, maintains the body temperature of the fetus. Option 4, can be used to measure fetal kidney function. Option 5, prevents large particles such as bacteria from passing to the fetus. Option 6, provides an exchange of nutrients and waste products between the mother and the fetus. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন 1, 2, 3 এবং 4। আমরা জানি অ্যামনিওটিক ফ্লুইডের মেন ফাংশনই হলো অ্যামনিওটিক ফ্লুইডটা ফিটাসের সারাউন্ডে থাকছে এবং ফিটাসকে বিভিন্ন ফ্রিকশন এবং ইনজুরি থেকে প্রোটেক্ট করছে। এছাড়া অ্যামনিওটিক ফ্লুইড ফিটাসের বডি টেম্পারেচার মেনটেনে হেল্প করছে। অ্যামনিওটিক ফ্লুইডে ফিটাসের ইউরিন মিশে থাকে। অ্যামনিওটিক ফ্লুইডের অ্যামাউন্টটা চেক করেই কিন্তু বেবির অর্থাৎ ফিটাসের কিডনি ফাংশনটা প্রাথমিকভাবে সঠিক আছে কিনা সেটা নির্ধারণ করা যায়। এবং প্লাসেন্টার ফাংশানে আমরা পড়েছি ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, অ্যান্টিবডি এগুলো কিন্তু প্লাসেন্টাল ব্যারিয়ার ক্রস করতে পারে। এবং প্লাসেন্টার ফাংশান হলো নিউট্রিয়েন্টস এবং ওয়েস্ট প্রোডাক্টস এগুলো এক্সচেঞ্জ করা। তাহলে অপশান 5 এবং 6 হবে না, এখানে আনসারটা হবে 1, 2, 3 এবং 4। এবার আসি নেক্সট কোশ্চেনে। এ কাপল comes to the family planning clinic and ask about sterilization procedure. Which question by the nurse should determine whether this method of family planning would be most appropriate? Option 1, have you ever had surgery? Option 2, do you plan to have any other children? Option 3, do either of you have diabetes mellitus? Option 4, do either of you have problems with high blood pressure? এখানে রাইট আনসারটি হবে অপশান 2, ডু ইউ প্ল্যান টু হ্যাভ এনি আদার চিলড্রেন। আমরা জানি যে সমস্ত কাপলরা ফ্যামিলি কমপ্লিট করে ফেলেছে
তাদের ক্ষেত্রে স্টেরিলাইজেশন মেথড ইউজ করা হয়, এবং যাদের ফার্স্ট বেবির পরে সেকেন্ড বেবি নেওয়ার প্ল্যানিং আছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা স্পেসিং মেথড ইউজ করি। তো এক্ষেত্রে অপশান 2 হবে কারেক্ট। স্টেরিলাইজিং বা আদার ফ্যামিলি প্ল্যানিং মেথডের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস আছে কিনা বা হাইপারটেনশন আছে কিনা, বিশেষত বাবার ক্ষেত্রে, সেটা জানাটা ম্যান্ডেটরি নয়। Next, the nurse should make which statement to a pregnant client found to have a gynecoid pelvis? Option 1, your type of pelvis has a narrow pubic arch. Option 2, your type of pelvis is the most favorable for labor and birth. Option 3, your type of pelvis is a wide pelvis but it has a short diameter. Option 4, you will need a cesarean section because this type of pelvis is not favorable for a vaginal delivery. এখানে রাইট আনসার হবে অপশান 2, your type of pelvis is the most favorable for labor and birth. একটি গাইনোকয়েড পেলভিস হচ্ছে নর্মাল ফিমেল পেলভিস, এবং এটাই হচ্ছে মোস্ট ফেভারেবল ফর সাকসেসফুল লেবার অ্যান্ড বার্থ। অ্যান্ড্রয়েড পেলভিস এটা কিন্তু মেনলি মেল পেলভিস, তবে যাদের অ্যান্ড্রয়েড পেলভিস আছে তাদের কিন্তু নর্মাল ডেলিভারি হওয়া বা ভ্যাজাইনাল বার্থ হওয়া সম্ভব নয়, কারণ এখানে পেলভিক প্লেনটা ন্যারো হয়। অ্যানথ্রোপয়েড পেলভিস ওটা অ্যাডিকুয়েট, তবে মডারেটলি ন্যারো পিউবিক আর্চ হয়, ওই কারণে এটাতেও ভালোভাবে মানে স্মুথলি ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি হয় না। এবং প্ল্যাটিপয়েড পেলভিস এটা হচ্ছে আরেকটা নাম ফ্ল্যাট পেলভিস, এখানে ট্রান্সভার্স ডায়ামিটারটা অনেক ওয়াইড হয় কিন্তু অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র ডায়ামিটারটা ছোট হয়, সেই জন্য আউটলেটটা ইনঅ্যাডিকুয়েট হয়। কাজেই গাইনোকয়েড পেলভিসটাই হবে রাইট আনসার, যেটা মোস্ট ফেভারেবল for labor and birth. Next, which purposes of placental functioning should the nurse include in a prenatal class? Select all that apply. Option 1, it cushions and protects the baby. Option 2, it maintains the temperature of the baby. Option 3, it is the way the baby gets food and oxygen. Option 4, it prevents all the antibodies and viruses from passing to the baby. Option 5, it provides an exchange of nutrients and waste products between the mother and developing fetus. এখানে রাইট আনসার হবে অপশান 3 এবং অপশান 5। অপশান 1 অ্যান্ড 2তে বলেছে ইট প্রোটেক্টস দ্য বেবি অ্যান্ড হেল্পস টু মেনটেন টেম্পারেচার অফ বডি। দেখো আমরা অ্যামনিওটিক ফ্লুইডের ফাংশানে কিন্তু এই পয়েন্টগুলো পেয়েছিলাম, কাজে এইগুলো হবে না। অপশান 4এ বলছে অ্যান্টিবডি এবং ভাইরাস ট্রান্সপোর্টটাকে প্রিভেন্ট করছে, কিন্তু আমরা জানি অ্যান্টিবডি ভাইরাস এগুলো প্লাসেন্টাল বেরিয়ার ক্রস করতে পারে, কাজেই অপশান 4ও হবে না। অপশান 3তে বলছে দ্য বেবি গেটস ফুডস অ্যান্ড অক্সিজেন ইন দিস ওয়ে, এইটা রাইট আনসার। এবং অপশান 5এ বলছে ইট প্রোভাইডস অ্যান এক্সচেঞ্জ অফ নিউট্রিয়েন্টস অ্যান্ড ওয়েস্ট প্রোডাক্টস বিটুইন দ্য মাদার অ্যান্ড ডেভেলপিং ফিটাস। অপশান 3 এবং 5এ যে পয়েন্টগুলো আছে এগুলো কিন্তু প্লাসেন্টাল ফাংশন, কাজেই রাইট আনসার অপশান 3 এবং অপশান 5। নেক্সট, এ 55-year-old male client confides in the nurse that he is concerned about his sexual function. What is the nurse's best response? এখানে অপশান আছে অপশান 1, how often do you have sexual relations? Option 2, please share with me more about your concerns. Option 3, you are still young and have nothing to be concerned about. Option 4, you should not have a decline in testosterone until you are in your 80s. এখানে রাইট আনসার হবে অপশান 2, প্লিজ শেয়ার উইথ মি মোর অ্যাবাউট ইউর কনসার্নস। প্রথমেই যদি পেশেন্টকে ফ্রিকোয়েন্সি অফ ইন্টারকোর্স জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে সে কিন্তু কমফোর্টেবল ফিল করবে না এবং
নার্স ট্রাস্ট এস্টাবলিশ করতে পারবে না। তো সেক্ষেত্রে ব্রড কনভারসেশনের মাধ্যমে, ব্রড স্টেটমেন্টসের মাধ্যমে একটা ওপেন কনভারসেশন করতে হবে পেশেন্টের সঙ্গে আস্তে আস্তে, যার ফলে পেশেন্ট নার্সের উপর ট্রাস্ট করতে পারে এবং কী ধরনের ক্লায়েন্টস কনসার্ন বা কী প্রবলেম সেগুলো কিন্তু শেয়ার করবে। তো আজকে আমরা সন্ডার্স NCLEX RN বইটি থেকে রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমের উপর যে MCQগুলো আছে সেগুলো সলভ করলাম উইথ এক্সপ্ল্যানেশন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করো এবং কমেন্ট বক্সে জানিও। নতুন কিছু অ্যাড করার থাকলেও অবশ্যই জানিও। এই ধরনের ভিডিও আরও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল বাটনটি অন রেখো, তাহলে নতুন ভিডিও আপলোড করলে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যাবে। নেক্সট ভিডিও নিয়ে খুব শিগগির দেখা হবে। টিল দেন স্টে টিউন টু মাই চ্যানেল।